نقول لكم تصبحوا على خير، وراني غايبة لأني باغية نغيب. فوالا ندير غير الاشياء اللي فوالا نخدم خدمتي، نجي نطل عليكم واش راكم واش ما راكمش، والسلام عليكم ورحمه الله. انا معظم وقتي دركا جو سوي شويه سناب شات، شويه هكا نبدل شويه. فوالا سي اون اوتر مونتاليتي سناب شات، باسكو سي جو بونس كو سي لو ريزو سوسيو لو بلو سورفيي لو بلو ستريكت في لي ريزو سوسيو. اي فوالا اللي يغلط يخلص، c'est comme ça. انا نغلط نخلص، واحد يغلط يخلص. et j'aime bien et je me sens bien là-bas parce qu'il y a plein في فرنسا ديجا لا انستغرام، لا فرنسا سناب شات هو اللي ياكل. عندك انستغرام فيه 60 مليون ما عندوش قيمه، هنا سي لو سناب شات في فرنسا، فهمتوني؟ et c'est le moment نبدا نتحرك ونخدم على روحي ونبوجي ونطور من ذاتي. خير ما نسمع الهضره نطور من ذاتي باش كي ناخذ une bonne retraite. et la vérité sans cracher sur mes followers. انا ما نتفلش على لي فولور تاعي، عندي ناس يحبوني يموتوا عليا ويمثلوا 80% من المتابعين تاعي. نموت عليكم انا ثاني، ما يحسكم ما يتسمعش غير الخماج اللي يحسوا يتسمع. vous voyez ce que je veux dire. et sur Snapchat بزاف الحب، بزاف الهدوء، جنة عدن هذيك. pour moi ça me repose. Oh my god, je me sens tellement bien sur Snapchat. Les gens ils sont d'une douceur, taïbine, ils sont gentils, ils te lâchent des beaux commentaires, ça te donne envie. انتي déjà تعطي محتوى نظيف وتضحكي و ça te donne envie. تاوعنا ça donne plus envie. نكذبوا على الله سبحانه وتعالى. احنا ولا عندنا بزاف السلبي، الاشياء السلبيه. لومور ما كانش، الضحك ما كانش، تهضري ياكلوك، تصلي ياكلوك، تلبسي ياكلوك، تفقري ياكلوك، اللي درتيها ياكلوك. هنا سي لو كانيباليزم دون توت سون ايبوبي. انا ما نقدرش، ما مخي ما بقاش، فهمتي؟ كبرت، ماشي كبرت في الزين وفي العمر. انا شوين بوبي، اللي عجبو اللي ما عجبوش يدز معاهم، غير وصلوا لعمري ويشبهوا لهم بعد نقصروا. فوايي سكو جو فو دير. مي كبرت هنا، pourquoi subir. سي بون à un moment donné aussi يولي هذاك الشيء قرف، فهمتوني؟ سي بون je suis là sans être là. نشوفوا بالك يربحوا كي نروح انايا، وبالك تتسقم البلاد كي نروح انا. فوالا سي سور انستغرام سا تيغا بال ريال. لي انفلونسوز هذه تقول بهذه، هذه تهضر في هذه تركب هذه تاكل هذه يديروا فيها وهي تقعد هكا دمها بارد. سي ترو هيبوكريت. Voilà. L'Instagram algérien is fucking hypocrite. Je ne peux plus. J'ai mes followers يحبوني والله العظيم، غير تاج على راسي. نموت عليكم انا ثاني، وجامي ننسى خيركم، وجامي ننسى وقفاتكم معايا، وجامي ننسى بليك مسحتوا لي دموعي. ولكن الانسان يبدل شويه. pour le moment j'ai envie de me reposer de Instagram. juste نطل كي الريشه هكا خفيف لطيف، نجيكم كي نسمع. vous voyez ce que je veux dire. واللي بغى يشوفني ويضحك معايا، عندي سناب شات هو ديفا نقطة ريبيكا، هذاك هو سناب شات تاعي. فوالا ديفا بوان ريبيكا، سي فاسيل، ديفا نقطة ريبيكا. Voilà, là je me dis c'est le moment de me développer, نبدل شوية العقلية. Je me mélange avec les influenceuses françaises parce que j'ai toujours été réticente à l'idée زعما جابدة روحي كاع ما. Mais là je vais essayer de me mélanger. ماشي je vais essayer, je vais me mélanger aux influenceuses تاع البلاد اللي راني عايشة فيها. نمشي بعقليتهم هما، ندير les mêmes contenus. Bon, je vais pas copier-coller mais ce sera moi. toujours moi مقودة ريبيكا. mais je vais essayer نبدل شوية العقلية. je vais essayer d'avancer, de me développer. voilà. على بالكم ان انفلونسور اللي يبقى دائما في نفس الخطى ما يغيرش من روحه، هذاك انفلونسور فاشل صراحة، فاشل. تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي، زي ما رحتي مثل ولا ما بيش يقولوها. يعني ما كانش تغيير، يعني الانسان يولي ممل.
والالغوريثم تاع انستغرام ما نحكي لكمش، ولا زبيب ولا زق زبيبه البعر تاع النعاج. كي ديري ستوري وحده زوج يطالع وديري 10 سي devenu du gros n'importe quoi. ما نكذبوش على ربي. انستغرام الالغوريثم تاعو او ماي جاد، سورتو هنايا في فرنسا. alors c'est pour ça maintenant دركا فهمت pourquoi les influenceurs sur Snapchat تلقايهم دايما يسنابيو وقد ما تسنابيو قد ما يطلعك. انا راني توجور في الخانه هذيك تاع لي سيليبريتي parce que je snap et les gens ils regardent, ils aiment ça. J'ai des vues de dingue malade, je suis trop contente et c'est ce que je veux. Baria Snap شوفوا je suis toujours la première, toujours في الخانه تاع. des fois je suis la deuxième, des fois je suis la ناخذ بنصائح اللي كنت نقولها للناس. كما تعطيش قيمه لروحك ما كاش اللي يعطيها لك. الوغ جاء اليوم اللي نعطي القيمه لروحي وما نستنى حتى واحد يعطيها لي. انا نعطي قيمه لروحي وانا كي نشوف روحي في المرايه سي ا موا دو ديسيدي سكو جو سوي سكو جو بونس دو موا. سي سا، فهمتوني؟ هذه هي وهذو هما. المهم لا علينا، نقول لكم تصبحوا على خير، تهلاو في رواحكم. سور سناب شات درت توتو ميك اب، درت شوبينغ، درت بزاف حوايج اليوم كيما كنت بكري مي على en français. Voilà, pour attirer une autre communauté. Je vous ai dit j'ai envie de changer, j'ai vraiment envie de changer. هذه هي باسكو بزاف الاكتئاب، بزاف العياط، بزاف الضبيح، الحرائق، القجادر، الدنيا، هذا مريض، هذا تقطعت رجله، ما بقيتش نقدر على الهم. لست ربكم الاعلى، انا جو نو بو بلو. وكونوا صريحين مع بعضك. جو دوموند مي فولوار لو ريست جو مون فو دو سكي واش يخمو نتوما لي فولوور تاوعي. اسكو ما تحسوش بالليك صار السوشيال ميديا العربي بمنش نسب في الجزائر ولا حاشا ولا العربي جينيرالمون هم داروا عرس تحرقوا كاع، هاي تحرقت، هذوك ماتوا، هذوك رابوا، هذيك بلعهم البحر. سي ديفوني تو ماتش يا ما. وانا يا انسانه ما نقدرش نشوف من البعيد لا انا نتاثر بالاشياء، فهمتوني؟ جو سوي كوم سا. شاك انسان عنده لا ناتور تاعو. انا لا ناتور تاعي شيز لايك ذس. Voilà, c'est ma nature. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça rend malade, ça vous rend dépressif, triste, comme te fait chlouger comme la fatigue? Eh ben, moi, à cause de ça, je me casse. Ciao. أنا حقي تاع الزق كليتو. كل إنسان عنده une part de gâteau تاع مخدوم بالأخرى وياكلو. أنا حقي كليتو، دركا باغية نفرح. كلوا زقكم. انا ما تجيوش تكسروا لي قلاويه. نقول لكم لا فيريتي. اللي يتيم ربي ان شاء الله يا ربي يرزقك بفاميليا، اللي ما عندهاش ربي يرزقك، اللي مطلقه ربي يزوجك، اللي متزوجه ربي يطلقك الا بغيتي. ما انا ما تزوج تنيكولي راسي خلاص. اللي مريض ربي يشافيه. انا جو ني ريان دوموندي باش نقعد انا نقابل كاع الاموات ولا جو نو بو بلو. اختي ربي خلقني باش نعيش، ماشي باش نقابل انا الهم تاع الدنيا. صاي قابلت بلا فايده. تقابلوا ويزيدوا يبزقوا عليك. اللي بغى يموت يموت من الاخر. انا راسي نفوخي خلاص طرطق. جامي جا واحد وقال لي ريبيكا راني فرحان، جامي غير الهم. ريبيكا عطيني، ريبيكا انا لست ربكم الاعلى. هاني قلتها لكم. اللي سلط عليكم الهم ادعيوا له هو يعطي. انا صاي ما بقيتش، ما تزيدوش طاقيوني لي كانيوت. هذا قطعوا له رجله، هذا تنفخت قالوتو، هذا طارت. جون ني ستريكتومون بلو ريان نا فوتر. مرضت باسكو اش 24 يا عباد ربي. اش 24 او ماي جاد. اش 24 24 ساعه على 24 ساعه نفس الشيء. 24 او فكاش كاع خبر يفرح معاكم. لا جو شونج دو كاب. شوي ديزولي. اسكو جي ريزون او با؟ صراحه كونوا صريحين. عندي الحق ولا لا؟ حتى تجيبوا لي بولاد. راني غير ننسل. ضعفت. انا اللي كنت كي البوفا غير من الهم. عليا انا كنت سميمنا. الله لا ستوب. لا هونو بس صحتي راه تتاثر. درك مخي تناك صاي راح. صحتي لا.
هاو سناب تاعي كونديسيون فرونسي اللي تجي تقولي اهضري بالعربيه بلوك، اللي تقول بلوك، اي حاجه بلوك، اي حاجه خارج لو سوجي اللي راني نهضر عليه، الطلبه نديب ضبيح راجلي صاحبي بلوك، شتي واش صرا بلوك، الهضره بزاف التغبيل بزاف بلوك 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 بلوك. جامي فولوور. انا هذا درتو لبناتي انا، ما على بالي بلك غادي يجيو مسامر القصعه ثاني يتبعوا من اللور. Sur Snapchat, c'est tellement plus facile de bloquer les gens, tu peux même pas t'imaginer. Les signaler, gars, les comptes تاعهم. Je peux le faire. Voilà. هذا c'est pour mes filles. Même Samar القصعه, please. Salut ma chérie, je sais que tu me regardes. Elle m'a envoyé une vidéo, j'ai été choquée, j'ai pas pu la regarder parce que c'était horrible. Apparemment dans le nord, je me rappelle pas du nom de la ville, je vais vous le dire tout de suite, parce qu'après elle m'a raconté l'histoire. Je dis pourquoi tu m'envoies ce genre de vidéo. C'est une jeune fille avait un mec qui l'a violée et un autre qui l'a filmé, et c'est ce que j'ai vu, hein. J'ai pas voulu rentrer dans les détails. Deux jeunes, ils ont violé une fille apparemment de 16 ans en plein live. Mon Dieu. En plein live. En plein live. Seigneur. C'est horrible. La pauvre, putain. J'ai mal au cœur pour elle. Et ils vont leur faire quoi? La ville, elle s'appelle Tourcoing. Allez regarder une fille. Non, mais il ne faut pas voir la vidéo. Moi, je l'ai effacée de mon téléphone. Personne ne me demande de lui envoyer parce que je le bloque. T'aimerais bien que ça... Si c'était ta sœur, t'aurais aimé qu'on partage la vidéo? N'importe quoi. C'est Mskina. Elle m'a fait de la peine. Et les parents, ils sont où dans tout ça? Moi, tu sais quoi? Tu peux dire ce que tu veux dire. J'en ai rien à foutre. J'ai juré de plus jamais donner mon avis, mais je vais le donner. C'est la responsabilité, c'est les parents. Je veux rien comprendre. Élevez vos enfants, surveillez ce qu'ils regardent sur leur téléphone. Bordel de merde, putain. Sinon les filles, la dernière fois, je vous avais demandé votre avis sur les shampoings, comment ça s'appelle? Unicorn. Franchement, vous m'avez dit pour la plupart que le parfum il est magnifique, surtout la jaune et la bleue ou la verte, je me rappelle pas. Moi, vous savez, c'est pas du tout une pub, hein. Sur la vie de ma mère, c'est pas une pub. Ce que j'utilise, bon, je me lave avec des shampoings, ça dépend. Moi, je vous dis la vérité, je peux me laver avec du Gliss, comme je peux me laver avec du Head and Shoulders, je m'en fous. Ce que je trouve, je me lave avec les cheveux. Mais ce que j'utilise et ce qui me fait du bien à mes cheveux, c'est le Blowtox et les produits de chez Maybe. Voilà, ceux-là, jamais, 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 je ne changerai jamais ces deux produits. Niet, impossible. Impossible, c'est les meilleurs produits au monde. Je sais pas, je suis en train de réfléchir à vous faire un tuto make-up. Mais je sais pas, franchement. J'ai la flemme de filmer, mais bon. Mais qui veut me ressembler même? Ah, bien. Non, non, regardez, ils sont bien, je rigole. Et voilà, et c'est parti. Allez, je vais faire un tuto make-up sans filtre. Ça vous va? Ça vous va pas? On s'en fout. Moi, je vais le faire. Allez, je vais faire un tuto make-up sans filtre. Et bien sûr, je n'ai pas préparé à manger. Je ne compte pas préparer à manger. Et bien sûr, je n'ai pas préparé à manger. Je ne compte pas préparer à manger. D'abord et après, on y va. D'abord et après, on y va. Hello les filles, bon, j'ai pas mis de filtre pour que vous me voyez bien. Là, je sais pas, il y a trop de lumière, j'ai mis un petit peu trop de lumière. Voilà, comme ça vous allez me voir mieux. Je commence toujours par mes sourcils. Voilà comment je dessine mes sourcils et j'utilise toujours le crayon de chez Sephora. Numéro 6. Voilà, regardez. 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 Voilà, regardez.
J'en fais pas des tonnes, déjà qu'ils sont épais, les miens, puisque j'ai fait un tatouage. Voilà, déjà je commence par mes sourcils. Voilà, c'est tout. Mes princesses, l'étape numéro 2, regardez la différence entre cet œil et cet œil. Ça, c'est des lentilles que les Coréennes posent. Voilà, ça agrandit l'œil. Étape numéro 2, les filles, je prends cette palette de chez Naked. C'est une ancienne palette, mais c'est les couleurs que j'aime. Je vais prendre High Devil ou Hey Devil, je ne sais pas comment on prononce. Et je vais en mettre, voilà, je fais ça. Vous allez voir le regard que je vais avoir. Voilà. Je fais ça pour mes yeux, les deux. Et je rajoute rien du tout, hein, voilà. Que cette couleur. Mes chéris, je pose mon eyeliner. Moi, je le monte jamais. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai les yeux bridés. Et quand je monte, ça fait moche. On dirait que je suis une alien. Moi, je suis le genre de personne qui va faire un trait droit et qui va dessiner son eyeliner, le meilleur eyeliner au monde. Je veux rien comprendre. C'est celui de chez Sephora. Voilà. C'est celui-là, les gars. Voilà, j'ai pris des fossiles de chez AliExpress. Je porte que ça. Je trouve que c'est les meilleurs au monde. Qualité-prix et qualité, je peux les remettre plus de 5 fois, franchement. Voilà, je les coupe. Si tu n'as pas de ciseaux, utilise un coupe-ongle. Hop. Et voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je les colle avec quoi? Hélas, je n'ai pas une bonne colle, les filles. Avant, je ramenais des colles du Maroc. Elles étaient juste fantastiques. Elles étaient trop, trop bien. Mais quand je vous dis trop bien, c'est pas exagéré. Là, je suis allée chez Primark et j'ai pris cette colle. C'est de la merde. Ne l'achetez pas. Voilà. Merci, Primark. C'est vraiment de la merde. Bon, qu'est-ce que je fais pour que ça tienne? Je mets de la colle et j'attends 1 minute et après je les colle et je reviens vers vous. Un bloc. Je mets mon sérum. C'est un gel de chez Silhouette by S. J'utilise que ça, les filles. Silhouette by S. Je vous mens pas. Je prends avant de me maquiller, avant d'aller dormir, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup les produits de Silhouette by S. J'adore. C'est à base de bave d'escargot. Franchement, les filles, si vous voulez, je demande à la marque si elle peut me faire un code. C'est les meilleurs produits au monde. Alors là, le savon, j'en parle même pas. C'est trop bien pour les taches, pour les imperfections, pour... il hydrate très très bien. J'attends 2 minutes et je mets mon fond de... Regardez ma peau de près, j'ai une grosse tache sur le front et j'ai plein de points de rousseur avec une grosse tache sur la joue. Regardez ma peau de près, j'ai une grosse tache sur le front. Et les filles, qu'est-ce que j'utilise pour mon teint? Jamais de fond de teint, que de l'anti-cerne. Anti-cerne, Huda Beauty, Too Faced ou Tarte. Voilà, c'est les seuls produits que j'utilise sur mon visage. Je ne mets pas de fond de teint, je vais mettre de l'anti-cerne partout sur le visage et vous allez voir. Allez, sur le visage aujourd'hui, je vais utiliser Tarte. C'est tout. Pas plus, parce qu'après, ça fait too much. Voilà, je le travaille.
juste pour cacher mes taches. Mais franchement, un seul coup, ça me suffit, moi. Hein. Ouais, parce qu'elles sont pas foncées, foncées, foncées. Moi, mon problème, c'est mes cernes. C'est ça la grosse merde que j'arrive pas à... Voilà, et je trouve pas de solution. J'arrive à les estomper avec Sweeten Body. Chez le médecin, je fais des peelings chaque un mois et demi. Mais là, ça fait depuis le mois d'avril que j'ai rien fait. Mais non. Voilà, c'est tout. Et là, qu'est-ce que je vais faire à mes cernes? Comment je vais les cacher? Ma chérie, si tu as le même teint que moi, voilà, que t'es brune, tu as envie de masquer tes cernes, voilà. Je vais te montrer c'est quoi, c'est quel produit. Franchement, les filles, n'allez pas l'acheter chez MAC, ça coûte une blinde et ça sert à rien. Celui de chez Kikou, il coûte 6 euros. Il est juste trop bien. Si tu es une brune comme moi, tu as le teint mat, eh ben, il faut mettre de l'orange sur tes cernes bien marron. Tu laisses bien sécher au moins 5 minutes. Ça, c'est le minimum. Hein. J'attends. Pourquoi sécher le produit? Comme ça, quand tu vas mettre de l'anti-cerne dessus, ça va pas se mélanger. Les couleurs, elles vont pas se diffuser, on dit comment en fait? Dites-moi. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Je sais pas si ma façon de maquiller, elle est fausse ou elle est bien, mais moi, c'est celle qui me convient le plus. Moi, ce que je me dis, les filles, il n'y a pas de règles dans le make-up. Il n'y a pas de truc à suivre. Chacune se maquille comme elle le sent et comme elle se trouve belle et comme elle se sent à l'aise. Voilà, qu'est-ce que je vais faire avec mon doigt? Pas du tout avec l'éponge, pas du tout avec un pinceau. Je vais travailler tout doucement mon anti-cerne. Voilà, bon, maintenant, je vais utiliser mon fond de teint en poudre. Moi, les filles là qui mettent du blanc ici, du... Bon, I cannot. Voilà, j'utilise Sephora. Je vous ai dit, moi, je suis une fille simple. Voilà, je vais poudrer tout mon visage et je reviens vers vous. Voilà mes chéris, regardez, je vais reprendre ma palette, toujours la même, et je vais prendre le Cayenne et je vais faire ça. C'est ce que je fais à chaque fois. Je laisse de l'espace et je tire. Voilà, on refait cet œil-là. Je mets en bas tout le long de mon œil et je tire. Je prends mon eyeliner les filles et je dessine mon œil. Regardez bien. Vous avez compris ou pas? Et après, qu'est-ce que je fais? Voilà mes chéris, ça donne ça. Je vais venir dessiner un fossile, deux fossiles. Et voilà, et tu as un œil très, très grand avec des grands yeux. Je trouve que c'est trop, trop beau. Et voilà, et tu as un œil très, très grand avec des grands yeux. Les filles, regardez, on voit trop ma cicatrice sous le nez. Bon, bref, j'aime faire un contouring. Je le fais avec du bronzer de chez Sephora. C'est même pas un bronzer en fait, c'est un fond de teint pour les blacks que moi j'utilise en contouring. Voilà, et je casse toujours mon nez ici avec le contouring là. Voilà, et j'en fais pas trop. Avec ça, j'en mets un petit peu là. Et j'ai un beau contouring.
J'aurais dû commencer à me maquiller comme ça, on voit mieux. Je mets du fard à joues un tout petit peu rose, pas énormément, juste là. Parce que moi j'ai des joues, voilà. Ça fait une vieille poupée en porcelaine. Vieille, je précise. Et je vais mettre du bronzer, toujours de chez Kiko. T'as pas besoin d'en faire des tonnes, ma chérie, pour... voilà, ou d'acheter des maquillages super chers qui servent à rien. Mon teint, il est juste magnifique. Moi, j'aime. Voilà. J'ai pas encore fini. Et là, les filles, parlons sérieux, parlons sérieux. Toutes les filles veulent savoir ce que je mets comme rouge à lèvres. Aujourd'hui, mes chéris, je vous donne mon secret. Déjà, je commence toujours par tracer mes lèvres. Le trace à lèvres, c'est pas une marque, c'est un rouge à lèvres que j'avais acheté au marché, je me rappelle même plus. Voilà, bon. Dans mon sac, mon joli petit sac, c'est un Coach, les filles. Il est juste sublime, je sais pas s'il existe encore. Moi, c'était depuis 3 à 4 ans que je l'ai. Eh ben, j'utilise ces deux rouges à lèvres là. Bon, c'est Satin Lipstick 3038A. Voilà, c'est le numéro 06. Voilà les filles, vous pouvez faire des captures d'écran. C'est celui-là, c'est ce rouge à lèvres là de chez Sephora et c'est le numéro 6. Mais il brille beaucoup. Voilà, je commence toujours par lui. Oui, je trace mes lèvres que de là à là et de là à là. Jamais toute la bouche. Ça fait une bouche de clown quand je... Et j'utilise celui-là. Celui-là, il est plus mat. Je les mélange ensemble. C'est mat 06 aussi, mais c'est le mat. Alors, satiné 06, mat 06 de chez Sephora. Et sur la vie de ma mère, il tient toute la journée. J'ai des Huda Beauty, les filles. Regardez, attendez, je vais vous dire un truc. En fait, les filles, je voulais vous dire... J'ai beaucoup de maquillage de marque. Beaucoup, énormément, et je vais vous le montrer. Mais là, c'est un message à vous. Je me suis maquillée aujourd'hui avec du maquillage que du Kiko, que du Sephora, pas de grosses marques. C'est juste pour vous prouver que c'est nous, les vrais make-up artistes. C'est pas une fille, elle vient, elle te pose du Chanel, du je sais pas quoi, elle te dit faites ça, faites ça, faites ça, achetez ça. Moi, j'achète tout ce que tu as acheté, ma chérie. Déjà, il faut qu'il travaille tout seul. J'ai la flemme. Et t'es pas une make-up artiste. Et la vraie make-up artiste, c'est celle qui, avec rien, elle fait quelque chose. Pour moi, c'est ça. Voilà, un peu d'highlight pour avoir un visage de qahwa. Comme ça brille, ma chérie. Ça fait tes fêtes en plastique. Waouh! Barbie, regardez. Je suis trop bonne, dites la vérité. Les filles qui n'aiment pas mon maquillage, vous l'ouvrez, je vous bloque. Voilà le look final, mes chéris. Bon, je vais m'habiller et après, je reviens vers vous, parce qu'il faut que je parte là. Je vais vous montrer, les filles, comment je suis habillée. Mais voilà, j'ai toujours un problème pour le parfum. Je sais jamais quoi mettre comme parfum. Bon, aujourd'hui, je pense que je vais mettre... Je m'en fous, ils savent, Janam. Janam, le pauvre, on a honte. Mais non, avant aussi, on était pauvres, on n'avait rien. Avant aussi, mon plafond, il était comme ça. Je vais mettre celui de Guerlain, Nétard d'Issol, voilà. J'ai mis ce parfum-là, les filles. Et maintenant, je vais vous montrer my fit of the day. Ah, attendez, je vais vous dire un truc, les filles. Il y a un parfum pour homme que j'utilise. Et il est toujours dans mon sac. Toujours. C'est celui-là. Là, il n'y en a plus. Dior, franchement, les filles, mélangez-le avec un parfum et vous allez voir. Vous allez hurler. Vous allez mourir.
avec un parfum féminin, vous le mélangez. Mon Dieu, comment ils sont bons. Voilà les filles, alors aujourd'hui, j'ai mis des bottes de chez Burberry. J'ai mis une robe mango, un gilet, le dressing de Rebecca, c'est moi qui les vends. Je ne sais pas s'il y en a encore ou pas. Un petit sac de Chanel, des toutes petites boucles d'oreilles. Et là, je le sors avec monsieur qui est en train de filmer. Chérie, on est toutes belles. Il faut juste savoir se mettre en valeur, c'est tout. Chérie, on est toutes belles. Promis les filles, bon, pas tout le temps, parce que je peux pas aussi, hein. Moi, je m'en lasse vite fait. Quand je suis là, profitez, parce que je peux disparaître à n'importe quel moment. Voilà. Non, ouais, je vais essayer d'en faire. Mais après, les filles, c'est mon maquillage quotidien, celui-là. Le jour où je changerai de make-up, ben, je vous ferai une vidéo. Je suis grave dans la merde, parce que je suis en retard. Pour le voyage, je vous promets que tous mes pyjamas, ils sont troués. Tous mes pyjamas, ils sont troués. Il faut que je m'achète des pyjamas. Il faut que j'aille à Primark et que je prenne des pyjamas. Parce que les filles là-bas, je ne les connais pas. Je ne sais pas comment. Je dis, ah, mais il faut que je prenne tous les jours un pyjama. Moi, je dors avec mon pyjama 2 jours, 3 jours. Là, je dors avec 2 jours, 3, je m'en fous. Allez, je vais prendre un pyjama pour chaque 2 jours. Toyota. Vous savez comment ils disent Toyota au Pakistan? Toyota. Voilà, mon mari dit Toyota. Toyota en arabe, ça veut dire un petit sgeg. Comment vous dites, Jana? Toyota. En anglais, ils disent Toyota. Nous aussi, on dit Toyota. Je me suis posée au café à Charenton-le-Pont parce qu'il y a trop de monde au salon, c'est blindé. Voilà, j'ai pas envie de déranger les coiffeuses. Moi, je veux un coca. Coca. Pour moi, c'est un café. C'est vrai, normal? C'est vrai. Ouais, coca. Du sucre. I want a sugar. Vas-y, ma chérie, franchement, regarde, là, je suis dehors. Je suis à Charenton-le-Pont, regarde. J'approche comme ça, il n'y a plus de filtre. Regarde la lentille déjà, elle a grandi l'œil. Et voilà. Je ressemble à un manga, un vieux manga. Chérie, c'était ça le but du maquillage, de mon make-up sur les réseaux. C'est pour que les filles, elles comprennent qu'en fait, t'as pas besoin de... pour ressembler à quelque chose. Voilà. Moi, j'aurais aimé vous montrer aussi mes trucs, mes produits ménagers, vous donner des astuces et tout. Mais je vais vous dire la vérité. Là, je vais m'ouvrir. Hein. Voilà, et j'ai pas envie qu'on me critique. Le truc, c'est qu'on a essayé de me cambrioler. Je vous l'ai déjà raconté, c'est pas la peine de reparler de ça. Alors, j'étais obligée de me casser le plus vite possible. Je suis venue dans un appartement que j'ai acheté et il n'y avait pas de travaux, il n'y avait rien qui est fait. J'étais obligée de partir. Parce que de 1, je suis loin de Paris. De 2, c'est la province. Voilà. Et je voulais m'enfuir de tout ça parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus. Et franchement, j'ai honte. Je vais vous dire la vérité. Je sais que ça se fait pas. Mais j'ai honte de montrer aux gens ma maison parce qu'elle n'est pas comme moi je veux qu'elle soit. Quand tu t'habitues à vivre dans une belle baraque moderne et que tu te retrouves avec un robinet vintage et avec du parquet mais le plus cheap au monde, voilà, et ben franchement je te dis la vérité, t'es pas contente, hein. Là je vais faire des travaux, je vais refaire tous mes meubles en fait d'ici mi-novembre. Tout, Inch'Allah, si Dieu veut, bien sûr. C'est pas. D'ici mi-novembre, tout ira bien, Inch'Allah. Même pour mon mental, mon confort, pour moi, c'est ma priorité. J'aime être bien. Et avoir quelqu'un une fille avec moi, qui vient, elle s'occupe de moi. Moi, je fais rien.
Je vais prendre aussi quelqu'un. Regardez comment je suis habillée. En plus, on m'a offert une petite citrouille. C'est trop beau. Au passage, les filles, je vous ai pas dit. Regardez comment je suis habillée. En fête préférée. Ne me parlez pas de religion, tout ça. Ma fête préférée, c'est Halloween. Mon mois préféré, c'est octobre. Voilà. Moi, je suis née le 16 octobre. C'est vrai, le 16 octobre. Ah, moi, je suis née le 2 mai. Je suis un taureau. Salut les filles. Bon, je sais pas si je vais pouvoir le faire tranquillement parce qu'il y a mes bébés. On voit pas ma culotte. Non, voilà. Regardez, j'ai acheté ce pyjama, la petite sirène. Je l'ai acheté 170 €. 170 € chez Primark, chez Fendi. Voilà. C'est le pyjama de la petite sirène. J'ai acheté des culottes. Bon, la taille, elle est grande. C'est pas de ma faute si j'ai des femmes. C'est un parachute, en fait. Ah, les armes, c'est les trucs là des mariages. La Rosa, la Marie, on lui a acheté des culottes. Voilà, il y a rose clair, blanc pour la nuit de noces et rose bonbon. J'ai acheté des... Je sais pas, on appelle ça comment? Brassière. Ça, c'est pas des brassières, c'est une brassière, gars. C'est un bub. Pourquoi tout est large, tout est grand? Oh là là. J'ai acheté des chaussettes. Ah bah, c'est du fric. Tu veux combien? Allez, on compte. Voilà. J'ai acheté des chaussettes. J'ai acheté ce pyjama-là. Franchement, j'ai craqué. Voilà. Comme ça, parce que les filles, je sais pas si elles vont filmer nos culs ou là en cachette. Moi, je mets que des trucs ultra larges. J'ai peur, ah oui, les... Celui-là, il est avec son pantalon. Regardez-moi comment il est beau et derrière, il est comme ça. En fait, il ressemble à Shanika. Regardez, Shanika. Shanika, c'est toi, ma fille, c'est toi. Ouh là là, viens, viens, viens. J'ai acheté de la colle. Celle-là, c'est la meilleure. Les filles, figurez-vous encore des culottes. Et toujours du rose. Et on balance les serviettes. Toujours avec le rose, avec des trucs. Les hommes, ils aiment ça, les filles. Ils s'en battent les couilles des marques. Ils adorent les fleurs, les coquelicots. Les marguerites. Il y a toujours du blanc et du rose. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ces couleurs. J'adore! Il est trop beau! Il est beau, les filles. Vous voyez, en fait, les petits trucs qui coûtent vraiment... Bon, ça coûte cher, ça coûte 13 €. Les petits trucs comme ça me rend heureuse, moi. J'ai pris ça, parce qu'il est large. J'ai pris ce pyjama-là. Là, on est sur du Louis Vuitton. Non, je rigole. Ouais, il est trop beau, les filles, regardez. Il est beau, hein. Vous aimez les filles? Ouais, j'adore. Et j'ai acheté celui-là pour le mettre avec celui-là. Voilà ce que j'ai acheté, les filles. J'ai acheté ça aussi. Et je voulais pas arrêter parce qu'il y avait du monde et les gens, ils m'ont reconnu. Et franchement, je voulais juste faire mon shopping tranquille, mais voilà. Il y a des beauty blenders comme ça. Voilà, j'en ai pris 2. Moi, j'achète que ce Primark. Hein. Franchement, je vais acheter à Sephora. Tu sais à combien je l'ai trouvé la dernière fois? Ils ont dit 30 €, ça va pas. 30 €, j'en achète chez Primark pour avis. Tu leur donnes 30 €, on te donne des beauty blenders gratuits à vie. Ils ont craqué du cul, ado. Voilà les filles, j'espère que mes achats vous ont plu. Les filles, vous savez quoi? Moi, je suis pas du tout chicha, je suis pas du tout... mais il y a un... Aux Champs-Élysées, c'est Autar. C'est l'Autar. Chez Amel, la belle Amel, elle est belle cette femme-là. Hein. Chez la belle Amel, elle fait des soirées que pour les filles. Interdit les hommes à l'intérieur. Mes copines, elles viennent me raconter ça, me met l'électricité aux fesses. Là, l'électricité, l'EDF, Planète, oui, GDF.
Sonatrach, le pétrole, le gaz, le Niger, le Sénégal, la guerre avec la France, le RSA, Sarkozy, Macron, pardon. Lui et sa belle Barbie, vieille Barbie. Ça, c'est le bonheur. Dites la vérité, les filles. Et lui, là, le beau gosse, là, il est trop beau. Hier, il a bandé, j'étais choquée. Là, on est en train de parler de la France, tout ce qui se passe, là, le jeune qui a violé la fille, la Marseille. La fusillade, là. La fusillade à Marseille. Hier, on a pris le bus de Montmartre pour rentrer chez toi. Les gens, ils sont tous bourrés, t'as peur, t'es pas... Ouais, c'est vrai que ça fait peur. Oh là là là. Les filles, vous en pensez quoi de tout ça? Franchement, moi maintenant, j'ai peur. Je me sens pas en sécurité. Voilà, ce sentiment-là, je l'ai pas. T'imagines, tu peux pas porter une marque à Paris? Et là, tu peux même pas porter le voile. Tu parles de marque. Ah oui, bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que tu peux pas mettre de marque. C'est mort. C'est mort. J'ai rendez-vous lundi pour déposer ma montre. Je la laisse pas. Ça fait peur. En plus, le mec qui était à côté. Ouais, ça fait peur, la France, maintenant. On va pas se mentir. Faut dire les choses comme elles sont. Bon, on parle de Paris. Ailleurs, je sais pas. 2 minutes sur Snap. Ouais, moi, j'ai pas 2 minutes sur Snap. Il faut que je le fasse. Il a quoi, mon enfant? Il a quoi, mon bébé, mon homme? Moi, ouais. ça m'arrive un truc comme ça, tu vois, hier... moi, ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Ils me laissent que mes gosses. Wallah, je leur dis, violez-moi, limite. Je m'en fous. Faut pas sortir avec non, mais eux, non. Eux, c'est bon, je me suicide. Je te promets que je me suicide. Non, j'aurais trop... Ça, c'est des liens de Talkebda, le foie, Jigaram, en pashtoun, en afghan, je sais pas comment. C'est ça, je peux pas. Ils prennent tout ce que j'ai, tout, même mon argent, ils le prennent. Mais les deux là, non. Mais j'ai peur. Faut pas penser à ça. Mais à chaque fois, on a peur. J'ai toujours peur, en fait. Quand à la maison, ils sont en sécurité. Quand ils sortent, tu les sors pour juste prendre bah, c'est pour ça que j'ai envie de partir en Normandie. Voilà. Je suis allée à la Normandie la dernière fois. C'est dommage parce que j'étais pas sur Snap. Il y a quoi? En plus, il y a 15. C'est là que je me suis mise vraiment à faire des vidéos et tout. On est parti chez Sophie. Après, je vais vous mettre des extraits, les filles. C'était apaisant. On dit ça comme ça. Hein. Paradisiaque. Je me sentais tellement bien. T'as pas peur de rien. Elle va au travail, elle ferme même pas la porte de sa maison. Mais Paris, c'est devenu les rats, les puces. Et le mec, il a dit à la télévision, c'est les émigrés qui ont ramené les puces. Ah oui. Ben, je vais te dire quelque chose. Viens. Tu sais quoi, dans nos pays à nous, je vais te parler par exemple de ce que je connais. Ça n'existe pas, les puces. Le bac, on appelle ça le bac. Il y en avait les années 70, 80, quand il y avait un petit peu de pauvres. Voilà. Maintenant, tu vas chez nous, tu pleures, mon frère. Ça va pas ou quoi? Il va en Algérie, ça n'existe pas le bac chez nous. J'ai toujours vécu à la campagne en Algérie. J'ai jamais vu baka, une puce. On est propre. Les musulmans, généralement, ça c'est connu. C'est pas pour me la péter ou dire nous les musulmans on est mieux que personne. Mais l'hygiène, on est des gens généralement parce que c'est presque tout le monde qui fait la prière. On se lave 5 fois par jour de là jusqu'aux pieds. 5 fois par jour. Sans compter les douches, sans compter qu'on va aux toilettes. T'as dit, c'est les immigrants qui ont ramené. Vas-y, l'eau de Javel, chez nous, ça tape H24. Si ça sent pas l'eau de Javel, c'est pas propre. Si ça sent pas l'eau de le balai, tout le toit. Mais oui, déjà, moi, je tire l'eau avec le frottoir sur du parquet. Moi, mais après, ce parquet-là, il est cheap, on dirait du plastique. Ça veut dire tu peux le laver, tu vois. Et ce matin, j'ai pris ma douche. L'eau, elle coulait sur moi et elle sortait dessous la baignoire. Et quand je sors, toute la maison, elle était inondée. J'ai failli avoir un arrêt cardiaque. Et t'as fait comment?
J'ai pleuré, j'ai hurlé, j'ai ramassé, j'ai fermé ma gueule. Et là, ça va recommencer si tu vas prendre une douche. J'aurais snappé. Ah ouais, demain je vais prendre comment ma douche? Bah oui. Il est parti travailler. On parle de rats, les filles. La dernière fois, je te promets, j'étais avec Salia, dis la vérité. J'étais assise. Et ben le rat, il est venu, il y avait plein de monde, il voulait moi. Il me regarde, je disais, pars petite souris. Et les Français se foutaient de ma gueule. Moi, je dis, pars petite souris, pars. Elle s'approchait de moi comme ça. Et c'était un rat. J'ai flippé, je lui dis, allez, vas-y, on se casse d'ici. Dis, moi, habituellement, je trouve des oiseaux sur les arbres. Et hier, j'ai vu un rat à Montmartre. Elle a vu des oiseaux. Elle t'a dit, je vois des oiseaux. Hier, j'ai vu un rat sur le... Ici, à Paris, tu vas voir même des chats sur les arbres. Il y a un endroit, il s'appelle Bois de Boulogne. Il y a là-bas, sur les arbres, il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs comme ça et comme ça. Il y a tout là-bas. Ah, mais pourquoi tu l'as pas emmené? En taxi, vous allez faire un tour en bas. La dernière fois, je suis parti là-bas avec mon mari. Après, regardez le fils, il vous dit, regarde ce que, comment il est gros. J'étais mort de rire. Elle pleure, elle t'a dit, il y a des rats sur les arbres. Si tu savais tout ce qui se passe à Paris. T'es pas prête, ma Tu sœur. n'es pas prête. Il y a même Dracula qui traîne là-bas le soir, sur la vie de ma mère, le loup-garou, les lutins, tout est de... Même la petite sirène, elle est là-bas. Les femmes à queue. C'est des femmes, elles ont des queues. Walt Disney. Hier, j'ai préféré marcher au milieu de la route parce qu'il y en avait Ouais. un qui traversait. Moi, j'ai pas peur des rats. Bon, j'aime pas ça, mais ça me fait pas... J'ai pas de phobie. Ben, vous allez vous foutre... Tu sais, c'est quoi mes phobies? Les clowns. C'est pas la première fois que j'ai entendu ça. Oh my God, je vois un clown. Tu sais quoi? C'est bon, je reste titanisée. J'arrive même plus à bouger ma main. Je sais pas parce que j'arrive pas à lire son visage. Je sais pas. Et, Regardez le film. et les poules. Ah oui, ouais. Tu le sais ça. Je vois une poule vivante à côté de moi. Ah ouais? Il y avait une poule quand j'étais petite. Elle m'a traumatisée. Quand j'allais à l'école, elle courait derrière moi pendant des années. Elle voulait pas crever, elle voulait pas l'égorger. Elle m'a traumatisée, cette poule. J'aime pas les poules. C'est pour ça que je mange beaucoup de poules et c'est pour me venger. J'aime pas les poules, c'est ma phobie. Et j'ai une autre phobie, mais si je le dis, ça sera une insulte. Et les pigeons, vous pouvez ou pas? Les pigeons, c'est sale. Moi, j'aime bien. Parce que je les trouve toujours que c'est important. Ouais, bah là, les pigeons de Normandie, c'est pas les pigeons qui traînent au 4e arrondissement. Ah Hein. ouais? Qui ramasse tous les microbes de En fait, Paris. mais ici, Les pigeons ici fument des cigarettes et tu passes, ils te disent wesh. Ils disent même wesh. Il fait... Les pigeons d'ici, hein.